Hello students, our today's topic of discussion is PN junction. Students, we are doing unit 9 semiconductor devices and till now we are done with the semiconductors, types of semiconductors which are intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Further, extrinsic semiconductor is of two types, N-type semiconductor and P-type semiconductor. I hope you are clear with all these topics. Today, we will discuss if P and N-type semiconductor are combined, what will they form, how its properties will change. So, let's start with the topic. What is PN junction? When a P-type semiconductor crystal is brought in close contact with an N-type semiconductor crystal, the resulting combination is called PN junction or junction diode. बेटा जब P-type semiconductor ਨੂੰ N-type semiconductor ਦੇ ਨਾਲ contact ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ combination ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? PN junction ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ junction diode. बेटा सपोज आप एक N टाइप सैमीकंडक्टर ले लिया, उसके उत्ते आप P टाइप सैमीकंडक्टर रख लिया, उसनू हीट किया तो बाय डिफ्यूजन P ते N टाइप की हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे तो उस फॉर्मेशन नू आप की कहांगे? PN जंक्शन या कहांगे जंक्शन डायोड. जिस तरह आप इस डायग्राम दे विच देख सकते हैं कि इत्थे आपां P ते N टाइप सैमीकंडक्टर्स नू कंबाइन करता तो इस पूरे नू हुण आपां की कहांगे बेटा? PN जंक्शन. PN जंक्शन दी एक साइड होएगा P टाइप सैमीकंडक्टर तो दूसरे साइड होएगा N टाइप सैमीकंडक्टर. बट जदों भी आपां सर्किट डायग्राम दे विच यूज़ करना है, आपां इस स्लैब नू नहीं यूज़ करना, आपां यह सिंबल यूज़ करना है. तो इसका सिंबल बेटा ध्यान नाल देखो, एक ट्रायंगल बनाई है, उसके अगे एक इदा लाइन बना रखी है. यह ट्रायंगल की केड़ा सैमीकंडक्टर शो करेगा? P टाइप. तो यह लाइन केड़े सैमीकंडक्टर शो करेगा? N टाइप सैमीकंडक्टर. क्लीयर बेटा? जब भी आप PN जंक्शन फॉर्मेशन करांगे, देयर विल बी टू प्रोसैसेस, वन इज डिफ्यूजन एंड अनदर इज ड्रिफ्ट. कि जदों भी PN जंक्शन फॉर्म होएगा, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਡਰਿਫਟ. ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾਲ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਡਰਿਫਟ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, P ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, P ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ. ਹੋਲਸ ਆਰ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਇਨ P ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ. N ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤਾਂ N ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ. ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ. P टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ N टाइप ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਲਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ? they will move from P type to N type, higher concentration to lower concentration. ਤੇ electrons किधर जाएंगे? from N type semiconductor to P type semiconductor. is it clear? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜਸ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, फ्री इलैक्ट्रॉन्स जब भी मूव करेंगे करंट होएगा. बट यह करंट किस करके आ रहा है? कंसनट्रेशन डिफरेंस करके. तो इसे प्रोसैस नू आपां की कहांगे? डिफ्यूजन. तो करंट किहड़ा होएगा बेटा? डिफ्यूजन करंट.
क्लीयर। तो सब तो पहला जो पीएन जंक्शन फॉर्म होंदा है तो किहड़ा करंट आंदा है बेटा, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्यों आंदा है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सैमीकंडक्टर। इज इट क्लीयर। हुण देखो जब पी टाइप सैमीकंडक्टर्स दे विचों होल्स मूव करते हैं एन टाइप सैमीकंडक्टर दे विचों, ते इलैक्ट्रॉन्स किधरों मूव करते हैं एन टाइप सैमीकंडक्टर तो पी टाइप सैमीकंडक्टर वाल। सपोज राजे आप एक एटम ले लीए, उस दे विचों अगर आप एक इलैक्ट्रॉन कढ़ दईए तो उस एटम ते कितना चार्ज रहेगा, एक इलैक्ट्रॉन जाण दे नाल कितना चार्ज पिछे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लीयर। तो हुण देखो जदों एन टाइप सैमीकंडक्टर दे विचों इलैक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं तो उत्थे पिछे कितना चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आई जाएगा। इदां ही जदों होल्स पी टाइप सैमीकंडक्टर तो एन टाइप सैमीकंडक्टर दे विच जाणगे, पिछे किहड़ा चार्ज आई जाएगा, नैगेटिव चार्ज आई जाएगा। ये नैगेटिव चार्ज है, इलैक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। तो यही वाले चार्जिज ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਲ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਚਾਰਜਿਸ। बेटा ध्यान रखना कि हुण ये जिहड़ी आ लेयर इत्थे नवीं फॉर्म हुई है, इत्थे चार्ज कैरीयर्स जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स या होल्स सी वो नहीं है, वो तो इत्थों चले गए, मूव कर गए। फिर इत्थे ये जिहड़ा चार्ज बचिया ये किहड़ा चार्ज है, इसनूं बोलांगे आपां स्पेस चार्ज। ते ये इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकता। जे ये मूव नहीं कर सकता तो अपनी कंडक्शन दे विच भी कोई इहदा बेनीफिट नहीं होना। क्लीयर। तो हुण तुसीं देखो इधरली साइड पी टाइप ते किहड़ी चार्ज आ गया, एन नैगेटिव चार्ज, ते एन टाइप ते किहड़ा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो अपोजिट चार्ज आ रहे ने। क्लीयर। ते ये वाली लेयर डिप्लीट हो गई है फ्री कैरीयर्स तो, जेडे मेजोरिटी कैरीयर से। डिप्लीट मतलब घट है। इस वाले लेयर दे विच जेडे चार्ज कैरीयर से वो नहीं हन, हुण वो इनू छड्ड के चले गए, इसलिए ये वाला रीजन डिप्लीट हो चुका है। किस चीज़ तो डिप्लीट हो चुके हैं, मेजोरिटी कैरीयर्स तो डिप्लीट हो गया है। तो इस वाली लेयर नूं आपां की बोलते हाँ, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट होना, किसी चीज़ की घाट होनी। इस लेयर दे विच किस चीज़ की घाट है, मेजोरिटी कैरीयर्स की घाट है। क्लीयर। तो देखो जिहड़ा ये स्पेस चार्ज रीजन है, किसी भी साइड ते इस रीजन नूं आपां की कहांगे, डिप्लीशन रीजन। बेटा याद रखना है, इनू डिप्लीशन रीजन भी बोल सकते हाँ, तो डिप्लीशन लेयर भी बोल सकते हैं। क्लीयर। तो हुण तुसीं देखो कि अगर इत्थे देखो नैगेटिव चार्ज आ गया, इस साइड की आया सी बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया सी। जदों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करिए, इलैक्ट्रिक फील्ड किधरों किधर होंदा, जिवें आपां कैपेसिटर दीयां पैरल प्लेट्स कीता सी बेटा। कैपेसिटर दे विच एक साइड पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड की सी, दूसरी प्लेट ते नैगेटिव चार्ज। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधरों किधर सी, पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल। तो इत्थे भी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधरों होएगी, पॉजिटिव टू नैगेटिव वाल। हुण अगर इत्थों कोई फ्री इलैक्ट्रॉन इधर जाना चाहे, इत्थे तो नैगेटिव चार्ज है बेटा, फ्री इलैक्ट्रॉन नूं आन ही नहीं देगा, उन्होंने की करेगा, रिपैल करेगा। एवें ही अगर इत्थों होल्स इधर जाना चाहन, इत्थे की आ, पॉजिटिव चार्ज है, होल्स की होणगियां, रिपैल होणगियां। तो इसदा मतलब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। क्लीयर। क्यों नहीं फ्लो कर पा रहा, क्योंकि इत्थे की आ गई हुण एक डिप्लीशन लेयर आ गई। इत्थे की है, इलैक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जिहड़ा इन्हां फ्री इलैक्ट्रॉन्स ते होल्स नूं जाण तो मना कर रहा है। क्लीयर। या आप एक होर चीज़ कह सकते हैं कि जिवें इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड आया,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, VB, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਫਲੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੀਕॉन ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, 0.7 ਵੋਲਟ, ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0.3 ਵੋਲਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀਕॉन ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੀਕॉन 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 0.7 ਵੋਲਟ, ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 0.3 ਵੋਲਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਬੈਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿਡਥ ਆਫ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੇਅਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਡਥ ਆਫ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਫॉर्म ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਬਿਲਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਹੋਲਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ। ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ P ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਦੀ। N ਟਾਈਪ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰਤਾ, P ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬੈਟਰੀ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਬੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ N ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲਸ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ। ਬਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ N ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਹੋਲਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। P ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਹੋਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਚੋ,
ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਬਟ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਰੀਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡ੍ਰਿਫਟ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚਾਰजेस ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਪੀ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਲਸ। ਕਲੀਅਰ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਹੋਇਆ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਐਨ ਟਾਈਪ ਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਲਸ। ਕਿਉਂ, ਇਸ ਲੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕੀ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਰਕੇ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਰਕੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, at equilibrium drift current and diffusion current are equal and there is no net flow of current। ਜਦੋਂ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੰਟ। ਉਸ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। clear, so that all was about the PN junction or junction diode. Thank you so much.